So, what the hell? අපිට මොකද්ද අපේ මේ ජාතියට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ? Now I want to take you to the see when the whole of world sees apple differently. We want to have a fruit salad when we see an apple, or we cut it into two and eat, or cut it into four and eat. But how the rest of the world, they see apple differently. You can see world's highest per capita companies are all on IT innovations. And again, though I don't like, but I am forced to tell you, our total GDP is in the range of 80 billion, 80, 86, 84 billion. In 2019, Pushpika, Israel tech exits of Israel was equivalent to, within a year, so our total GDP. Sri Lanka has so far done, for last some 6 or 7 years, less than 900 million. පොඩි දේවල් හදලා විකුණලා තියෙන්නේ. හැබැයි they have looked at Israel very differently, using their resources. So the point is that we need to think beyond. We get into this mundane argument. We need to change governments. We need to bring people. We need to bring We hate each other on political ideologies, or sometimes there is no bloody ideology. You just think, okay, your neighbor is believe something that you don't want to believe in the same thing. You want to support the other party, and then, because your grandfather was something UNP, then you are UNP, your great grandfather was SLFP, then you are whatever, and we are in this situation because we don't want to think differently. And I must tell you, even the what you call the younger narratives of Sri Lankan politics, මේ තරුණ ආඛ්‍යානයන් ඉදිරියට එන තරුණ ආඛ්‍යානයන් සම්පූර්ණයෙන්ම සාම්ප්‍රදායික විදියට හිතන පරණ පක්ෂවලටත් වැඩිය ඊටත් වැඩිය සාම්ප්‍රදායිකව හිතන බවයි අපේ නිරීක්ෂණය. අලුත් දෙයක් නැහැ. කොටිම සටන් පාටවත් අලුත් නැහැ. කෑ ගහන විදියවත් අලුත් නැහැ. කිසිම දෙයක් අලුත් නැහැ. මම කියන්නේ අපි හැමදාම කිව්වා වගේ මේක කිව්වම මේ සමහරලාට මේක දැඩි ලෙස විවේචනයට ලක් වෙනවා. නමුත් මේක නොකිය බෑ. දැන් අපි මේ ප්‍රොසෙස් කරන විශාලම ධනය අපේ රටේ තියෙන මේ බීචස් වත් ඇලදොලවත් මේකේ තියෙන වයිල්ඩ් ලයිෆ් වත් නෙමෙයි අපේ මානව සම්පත. ඒකට හේතුව අපි දිවයිනක් හැටියට විශාල ශිෂ්ටාචාරයක් තියෙන. ඒ ශිෂ්ටාචාරය නිසාම අපිට ආවේනික වූ චින්තන රටාවක් තියෙන we are a unique nation. දැන් මේක කිව්ව ගමන් ගොඩක් අය විවිධ විදියට මේක ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරනවා. Nihal, you know that we get into trouble when we talk about this nationalism, and sometimes they talking about racism, and then they say that you all have only one topic that you always talk about this, but why we say it in a context. It is not to say that we are greater than the rest of the nations in the world. It is not to say that the other people can't think or anything. It has a relevance to this. The relevance is that we can think. We are a nation who can think, even after 75 years of forced education on us, forced Western education, even after 75 years. I saw sometimes how, at least we see sometimes how our people
can, under different circumstances, they can think far greater than the rest of the people. It is not about, again, our superiority or anything. අපිට ජාතියක් හැටියට ලැබිච්ච යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ තමයි අපිට මේ හිතන්න ලබා දීපු හැකියාව. අපි බරපතල විදියට අපේ සිතීම නිර්වින්දනය කරලා තිනවා. දැන් අවුරුදු 70 ගණනක් මේ අපිට අපේ අධ්‍යාපනයේ ක්‍රම විශ්ින් අපිට චක්‍රේ කටපාඩම් කරන්න කියලා තියෙනවා. අපි ඔක්කොම මේ විශ්වවිද්‍යාල ගියේ කටපාඩම් කරපු නිසා මිසක් හිතපු නිසා නෙමෙයි. හිතපු අය ගෙදර කටපාඩම් කරපු අය කැම්පස් ගියා. ඒ කැම්පස් ගියපු අය අපි වගේ අය යන්තම් කැම්පස් ගිහලා ලෙක්චර්ස් නොගිය නිසා අපි බේරුණා. ලෙක්චර්ස් ගියපියුන් ලෙක්චරර්ස්ලා වුණා ෆස්ට් ක්ලාස් ගහලා. ඊට පස්සේ ඒ ලෙක්චරර්ස්ලා ඒ නෝට් එකම ආයු ගන්නලා but sorry to say that මං කියන්නේ situation is that ආයු ගන්නලා ආයි ඒ වගේම කොල්ල සෙට් එකක් කෙල්ල සෙට් එකක් බී කරනවා. ආයුන් එක මේක චක්‍රයක්සේ ගමන් කරනවා. I must say Bertie, honestly, I've been badly criticized for saying this. I can only talk on behalf of, about the law faculty. Now, I went to the law faculty in 1988. Now it is after almost 30 years or little more than 30 years. This is true. The notes are the same. And the system that they use to get you to read by heart and get through the exams is the same. Sri Lankan law faculties now have not contributed one bit for the furtherment of the legal system of the country. Not to my knowledge at least. I don't see a discussion. ඉතින් දැන් කටපාඩම් කිරීම තමයි අපේ එකම දේ. වැඩියෙන්ම කටපාඩම් කරොත් ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. වැඩියෙන්ම. So I always have this argument because that is how our minds are benumbed. අපි ARP අරුණ මයි මිත්‍රයා දන්නවා ඉස්කෝලේ කට් කරපු නිසා ඉස්කෝලේ ගියේ නැති නිසා අපිට අපේ බොලේ මිනම් වුන්නේ නැහැ. මොකද අපි චක්‍රයක පාඩම් කරෙත් නැහැ, මුකුත් කරේ නැහැ. ඒක නිසා අපිට තාම මනසේ අවකාශයක් ඉතුරු වුණා අලුතෙන් හිතන්න. හැබැයි අර මේ සිස්ටම් එක ෆලෝ කරලා ඉගෙන ගත්ත අයට ඔක්කොටම ඒ සිස්ටම් එක විසින්ම අලුතෙන් හිතන එක වළක්වලා අපිට හිතන්න පුළුවන් ක්‍රමය නැති කරා. And for the discussion purposes only I am saying අපි අපේ චින්තන රටාව ප්‍රශ්න දිහා බලන්නේ නොදැනුවත්ව හෝ අදටත් වෙනස් විදිහකට. හැබැයි ආපහු අධ්‍යාපනයේ විසින් අපිට මතක් කරලා දෙනවා නෑ නෑ ඔක හරියන්නේ නෑ කියලා. ආපහු අපි අර පරණ වැඩේම පටන් ගන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා අපිට මේ නේෂන් එක ගොඩ ගන්න නම් තියෙන as we were just discussing, we need quick fixes. අපිට පොල් ඉන්දුවොත් ඇත්තටම පොල් ගහ ඉන්දුවොත් ගොඩ එන්න පුළුවන්. හරියට බැලුවොත් මේ ඩෙෆිසිට් එක ෆිල් කරන්න පුළුවන්. කගෙදරක එක පොල් ගහක් ඉන්දුවත් මොකද you will have 8 million coconut trees, but that is a slow process. That will take 3-4 years. We can't wait for 3-4 years. We need quick fixes. So the quicker we do that, faster we come out of it. ඒකට තියෙන එකම දේ හිතන්න විතරයි. අපි ජාතියට ආයාචනය කරන්න ඕන හිතන්න කියලා. ජාතියේ ඉන සියලු දෙනාටම අමතක කරන්න කියන්න ඕන ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගත්ත දේවල්, විශ්වවිද්‍යාලේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් අලුතෙන් හිතන්න. හිතලා අපි නිර්මාණාත්මකව මේකට මුහුණ දෙන්න ඕන. එය සමාජීය, සංස්කෘතික, ආර්ථික හෝ දේශපාලනික එන සියලු අභියෝගයන්ට අපේ අප්‍රෝච් එක වෙන්න ඕන අර පරණ ක්‍රමේ නෙමෙයි කියලා. මගේ යෝජනාව. මොකද පරණ විදිහට බලලා ඒක විග්‍රහ කරත් හරි. අපි කියමු දේශපාලනික ප්‍රවේශය. අපි පරණ විදිහට විග්‍රහ කරොත් අපිට පෙනෙයි අපි තෝරාගනි පුද්ගලයෙක් සමහර විට. එහෙම නැත්නම් සංවිධානයක් තෝරාගනි. හැබැයි අපි කවදාකවත් ඒ සංවිධානය දෙස මෙම දෘෂ්ටි කෝණයෙන් නොබලන තාක් දුරට තවත් එවැනිම සංවිධානයක් මේ නායකත්වයට එනවා. ඒ සංවිධානයේ DNA එකේ ඒක නැත්තම් කවදාකවත් අපිට ආයි ගොඩ එන්න බෑ. ඒ වගේම අපේ ආර්ථික ප්‍රශ්න දිහා අපි හැමදාම බැලුවේ
මේ වගේ නම්බර්ස් ටිකක් තියාගෙන අපි ඒක බාර දෙනවා ඉකොනොමිස්ට්ලට බාර දෙනවා සමහරලාට සමහරු සද්භාවයෙන් ඒ ප්‍රශ්න ඒ විදිහට නම්බර ටික විග්‍රහ කරනවා සමහරු මම ප්‍රසිද්ධියේ කියනවා සමහරු ඊටාම අසද්භාවයෙන් ඒවා ඒ ටික ඒ නම්බර ටික කරකවනවා සමහරු වෙනත් දේශීය විදේශීය හේතුන් බලවේග වලට ඕන විදියට මේක නම්බර ටික කරකවනවා මේ same numbers but we have to think differently so the whole idea is that we need to understand එක පැත්තකින් යථාර්ථයක් තියෙනවා තව පැත්තෙන් perception එකක් තියෙනවා මම හිතනවා අපි වැඩි බය වෙලා තින්නේ යථාර්ථයට වැඩියේ perception එකට මොකද හේතුව දැන් බැලුව බැලමට අපි ඉවරයි මම නැවතත් කියනවා අපි ලේසියෙන් ඉවර වෙන්නේ නැති જાතියක් ඒකට හේතුව ඓතිහාසිකව ගත්තොත් අපි මීට වැඩි ලොකු අර්බුද වලට මින්න දීලා තියෙනවා මේක ආර්ථික අර්බුදයක් අපි දකින විදිහට මේක යථාර්ථය කෙටියෙන් හිතුවොත් සමාගමක් නම් මේක පොඩි සමාගමක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔබගේ කුටුම්බය නම් ඔබගේ ගෙදර නම් මේක හරි සරලයි විසඳ ගන්න. ගෙදරදී අමාරුයි කම්පැනියක් නම් ලේසි. මොකද ගෙදරදී you have to deal with your wives respective wives ඒගොල්ලන්ට ඔක තේරුම් කරලා දෙන්න ගියාම පුෂ්පික it not easy. මෙහෙම ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒක නිසා මේක මෙහෙම විසඳමු කියලා කුසුම් ඉතින් අමාරුයි. නමුත් කම්පැනි එකදී නම් අපි මොකද කරන්නේ immediately we control cost. Immediately you control cost. Because you have to fix this out so කොච්චර කරත් දැන් අපිට මෙතනින් ආපහු ගන්න බැරි නම් ආදායමක් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරනවා අපි වියදම පාලනය කරන්න. දැන් අපේ වියදම් වෙලා තියෙන්නේ මොකටද? අපි විශ්වාස කරා මේ ඊටා මෑතක් වෙනකන් අපිට ඇපල් කන්නම ඕන කියලා. අපිට මිදි කන්නම ඕන කියලා අපි විශ්වාස කරා. දැන් ඒක නැවත්තලා තිනවා. දැන් කවුරුත් ඒ ගැන දොස් කියන්නේ නැහැ. දැන් මෙච්චර කල් ඒකට පාවිච්චි කරපු හේතුවක් තමයි ඇපල් ආනයනය කරන අය සමාගම් දෙකක් මේ ටුවරිස්ට්ලට ඇපල් ඕන කියලා. දැන් ටුවරිස්ට්ලා කවදාකවත් මමත් මේ ටුවරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ නිසා ඒගොල්ලෝ කවදාකවත් ඇපල් කන්න ලංකාවට එන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ අන්නාසි. අවංකවම මේ කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම ඉල්ලන්නේ අන්නාසි. දැන් අපි දෙනවා අන්නාසි. ඒගොල්ලෝ හරි සතුටුයි. සතුටෙන් කනවා. I think we have to prioritize our expenditure. We are spending lot more than what we can spend on fuel. That was due to දැන් මේකයි මම කිව්වේ ඓතිහාසික දේවල් කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ලංකාවේ vehicle population is very difficult for any nation to bear. We are on the road all the time. That is our ඒකත් අපේ සංස්කෘතිය සભ્યත්වයේ කැලලක්. ඇවිදීම කියන එක. නමුත් මේ කාර් එකකින් ඇවිදින්න ගියාම මේක දරා ගන්න බෑ. ඒ වගේම policy decisions වල තිබුණ mistakes නිසා අපේ public transport sector එක අපි develop කළා නැති නිසා මේක that is huge. එතකොට අපි ලොකු ප්‍රතිපත්තිමය රාමුවක් තුල තීරණ නොගත්ත නිසා එක අයට ඕන විදිහට තීරණ ගත්ත නිසා මේකක්වත් align වෙලා නැහැ. ट्रांसपोर्ट फिलॉसफी එක හෝ ස්ට්‍රැටජි එක align වෙලා නැහැ රටේ ඉකොනොමික් ෆිලොසොෆි එකට හෝ ස්ට්‍රැටජි එකට ඇග්‍රිකල්චර් එක align වෙලා නැහැ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකට දැන් මම මෙහෙම විස්තර ගොඩක් කියාගෙන ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ මොකක් හරි කෙටියෙන් කියන්න ගියොත් මොකක්වත් align වෙලා නැහැ ඒක නිසා වෙනම තමයි වැඩ ටික යන්නේ දැන් අපි මම පෞද්ගලිකව අවුරුදු 2008 දී දේශනයක් කරා මේ අර ප්‍රසිද්ධ පරිවර්තිත පොත ආර්ථික ඝාතකයෙකුගේ පාපෝච්චාරණය කියන පොත ජෝන් පර්කින්ස්ගේ ඒ පොත පරිවර්තනය කරන්න මෙදිහතුනේ මම ලීලානන්ද ගමාජි කියන මහත්තයාට දීලා ඒ පොත පරිවර්තනය කරලා දේශ හිතයිෂී ජාතික ව්‍යාපාරය මගින් පබ්ලිෂ් කළා මම දේශනයක් පැවැත්තුවා මේ දේශනයේදී මම කියපු එක තියෙනවා අදටත් ඒක ඒ විදිහටම වළංගුයි අපි ඩොලර් එක ෆ්ලෝට් නොකරන තාක් දුරට
මේ ආර්ථිකය කඩා වැටෙන එක වළක්වන්න බෑ. මම එදත් කිව්වා ඒක. මම ආචාර්ය සුන්දරත් එක්ක තිබුණු මගේ මේ වෛරය දැන් හැමෝම කියන්නේ මේ දිලිත්ගේ වෛරය. ඇගේ වෛරය වගේ. මගේ වෛරය ඒකයි. මොකද මේක ඕනම ඉකොනොමිස් කෙනෙකුට තේරෙන්න ඕන. සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ ඩොලර් එක ෆ්ලෝට් කරන්න කලින් සංචාරකයෙක් ලංකාවට ආවම ඒ සංචාරකයා ලංකාවට ආපු එකට ආණ්ඩුවෙන් ගෙවනවා. ගණන් හදලා මම පෙන්නන්නම්. සරලව කිව්වොත් when a tourist comes to Sri Lanka ඒ කාලේ දැන් තරමක් හොඳයි මේ ඩොලර් එක එක්තරා මට්ටමකට ගෙනිච්ච නිසා එයා හරි මුදල ගෙවන්නේ එයාපෝට් එකට එනකන් විතරයි. එතනින් හැට ඔක්කොම සබ්සිඩයිස්ඩ්. ඇයි? අපි ඉම්පෝට් කරන හැම දෙයක්ම ආණ්ඩුවෙන් උඩින් ගෙවලා තමයි අරන් තින්නේ. ඒ කියන්නේ ඇපල් ගෙඩිය පවා ඩොලර් එකේ ඇත්ත වටිනාකම රුපියල් 200 නම් අපි රුපියල් 100ට හිර කරනවා. එතකොට 100ත් 200ත් අතර වන ඒ 100 ඩිෆරන්ස් එක ඔබට නොදැනුවත්ව ඔබේ ආණ්ඩුව ඔබ ණය අරගෙන ගෙවනවා. ඒක තමයි අපි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට සුද්දෙක් බෑක්පැක් එකක් කෙනෙක් ලංකාවට ආවොත් ඇත්තම කිව්වොත් අපි එයාට කන්න දීලා තියෙන්නේ අපේ සල්ලි වලින්. මොකද හේතුව ඒ බෑක්පැක ඊළඟට පටන් ගන්නවා අපේ තියෙන සම්පත් පාවිච්චි කරලා ඒ සංචාර ඒක කරන්න ඉන්න රටේ. දැන් එයා බෑක්පැක නෙමෙයි මම මේ බෑක්පැක කෙනෙක් උදාහරණයකට ගන්නෙ. මොකද ඒක තමයි දරුණුම උදාහරණය. ඒතර එයා බස් එකට නගිනවා. එයාපෝට් එකෙන් ඇවිල්ලා. කෝච්චියට නගිනවා. එයා ගෙවන්නේ ලංකාවේ ආණ්ඩුවෙන් ලංකාවේ මිනිස්සයාට සබ්සිඩයිස් කරපු රේට් එක. බස් ගාස්තුව. කෝච්චි ගාස්තුව. පෙට්‍රල් ඊට පස්සේ එයා ගන්නවා කොත්තුවක්. ඒකත් සබ්සිඩයිස්. එයා ඊළඟට යනවා හික්කඩුවට සබ්සිඩයිස්ඩ්. ඉන්නවා ගෙදරක ඉලෙක්ට්‍රිසිටි සබ්සිඩයිස්ඩ්. ඊළඟට යට කන්න දෙනවා ඔය ගිහිල්ලා බෑක්පැක ගිහිල්ලා කොහේ හරි පොඩි ගෙදරක ඉන්නවා අර හෝම් ස්ටේ කියලා. යට දෙනවා යට ඉන්දියාප්ප සබ්සිඩයිස්ඩ්. එයාට දෙනවා පානුයි පරිප්පුයි දෙකම සබ්සිඩයිස්ඩ්. sometimes පානුයි පරිප්පුයි ගත්තොත් 50% subsidized. Forgetting the loss that we have made due to the exchange parity, now this is again subsidized by the government. So they can go from L, from Hikkadu to L, 100 rupees, 150 rupees on the train journey. Sandwiches kanawa, subsidized. Subsidized නැත්තේ අර joints විතරයි ඇල්ලේ තියෙන මේ ගංජා විතරයි. ඒකට subsidized නැහැ. ඒක නියම මිල ගෙවලා ගන්න නිසා ඒකෙන් විතරක් මම හිතන්නේ දේශීය ආදායමට නිවැරදි ලාභයක් ලැබෙනවා. ඊටු හැම දෙයක්ම subsidized. So now no one can say these economists didn't understand this phenomena. They very well understood. මේගොල්ල මේක float කරන්න නැතුව තියාගන්නේ සමහරු මං කිව්වා වගේ බර්ටි I believe and I genuinely believe that and some genuinely think it's like probably when I am the chairman of the company my staff must be thinking Dilith must be having a plan. Though our balance sheet is negative, P&L is negative, Dilith must be having a plan. So one can believe that is so. But some very well know that the idiot does not have a plan. We are all going to lose our jobs. Then we got to act on this. At least go and hammer him and bloody force him to think, relook at it. එහෙම එකක් උනේ නෑනේ. එහෙම කියපු සියලු දෙනා අපි ඇතුළු ලොකු වෛරයකට මේ සිස්ටම් එක විසින් වාජනය කරනවා. කළා අපිව ඉජෙක්ට් කරන්න හදනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි දැන් පෞද්ගලිකව මට තියෙන මේ විශාල චෝදනා මේ මගේ මේ ප්‍රතිරූපය පවා මේ ප්‍රශ්න කරන්නේ ඒකේ ප්‍රතිඵල හැටියට. හැබැයි මම කියන්නේ මේක දේශපාලනික ඔබට ගිහිල්ලා හිතලා අපිට පුළුවන් නම් මේකට අලුත් පරණ ප්‍රොඩක්ට් එකට අලුත්
විදිහකට මාකට් කරන්න we can find a solution. I just want to share this slide with you. This is the Samara code, Google Samara code. මේකේ ඔබට පේනවා මේ යුනිවර්සිටි මොරටුව out of the whole world අපි present කරලා තිනවා more than our next competitor from Hyderabad, at least 100 more. This is the kind of possibilities we have if we use our people for quick fixes. අපිට පුළුවන් මේ IT industry එක අද ඔබ දන්නවා අපි ගොඩක් ආඩම්බරෙන් කතා කරනවා අවුරුද්දට 1 billion ගේනවා කියලා. අපි housewives ලාට විතරයි දෙවෙනි අපේ IT industry එක ලංකාවේ. අපි විකුණන්නේ labor. අපි විකුණන්නේ IT graduates ලාගේ labor. අපි අපේ කියලා products නැහැ. අපේ කියලා innovative products අපි හදලා නැහැ. අපිට exits නැත්තේ ඒකයි. හැබැයි ඒක හේතුව අපි ඒගොල්ලන්ට එහෙම කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීලත් නැහැ. එහෙම process එකක් කොහෙවත් නැහැ. අපේ system එක ඇතුලේ. Anyway, there is a big difference between a product and a brand, as you all know. So we have to move from this product to a brand. As I take this example, which is a common example, now Coca-Cola or even cream soda, for that matter, Coca-Cola is water from Kalani River. As you all know, in Biagama they take the water from the river using a Jinasena industrial pump, and it is being sent to a big tank, and then comes down. It goes through infusion of that powder which is imported, dark color powder, cocoa powder, and sugar, and they add carbon dioxide, CO2, and that is called carbonated soft drinks, the category. So Coca-Cola is actually water from our own water, put it to a plastic bottle, and that is a real, its real cost, product cost, technically is around 10% of the consumer value, what you pay. It's less than 10% actually. So that is how they make a super profit. Then Perran Sanseking Malupang එකක් කනකොට ඔබ රුපියල් 250ක් ගෙවනවා නම් McDonald's එකෙන් Big Mac එකක් කනකොට you pay, I don't know how much it is here. How much is a Big Mac? Huh? Maybe $4, $5? What? Yeah. So that is the brand that you pay for. So country also should move from this product proposition to a brand proposition. This country can't be